must stop. Some are born happy, enjoy perfect health with beautiful body, mental vigor, and all wants supplied. Others are born miserable. Some are without hands or feet. Others again are idiots and only drag on a wretched existence. Why, if they are all created, why does a just and merciful God create one happy and another unhappy? Why is it so partial? Nor would it matter in the least to all that those who are miserable in this life will be happy in a future one. Why should a man be miserable even here, in the reign of a just and merciful God? In the second place, the idea of a creator God does not explain the anomaly, but simply expresses the accruing fear of an all-powerful being. There must have been causes then, before his birth, to make a man miserable or happy, and those were his past actions. Are not all the tendencies of the mind and the body accounted for by inherited aptitudes? There are two parallel lines of existence, one of the mind, the other of matter. If matter and its transformations answer for all that we have, there is no necessity for supposing the existence of a soul. But it cannot be proved that thought has been evolved out of matter. And if a philosophical monism is inevitable, spiritual monism is certainly logical and no less desirable than a materialistic monism. But neither of these is necessary here. We cannot deny that bodies acquire certain tendencies from heredity, but those tendencies only mean the physical configuration through which a peculiar mind alone can act in a peculiar way. There are other tendencies peculiar to a soul caused by his past actions, and a soul with certain tendency would, by the laws of heredity, take birth in a body which is the fittest instrument for the display of that tendency. This is in accord with science, for science wants to explain everything by habit, and habit is caused through repetitions. So, repetitions are necessary to explain the natural habits of the newborn soul, and since they were not obtained in this present life, they must have come down from past lives. There is another suggestion. Taking all things for granted, how is it that I do not remember anything of my past life? This can easily explained. I am now speaking in English. It is not my mother tongue. In fact, no words of my mother tongue are now present in my consciousness. But let me try to bring them out. And in Russian, that shows that consciousness is only the surface of the mental ocean, and within its depths are stored up all our experiences. Try and struggle, they would come up, and you would be conscious even of your past life. This is direct and demonstrative evidence. Verification is the perfect proof of a theory, and here is the challenge thrown to the world by the rishis. We have discovered the secret by which the very depths of the ocean of memory can be tried, and you would get a complete evidence of your past life. So then, the Hindu believes that he is spirit. Him the sword cannot pierce, him the fire cannot burn, him the water cannot melt, him the air cannot dry. He is nowhere, but his center is located in the body, and that means the change of his center from body to body. Nor is the soul bound by the conditions of matter. In its very essence, it is free, unbounded, holy, pure, and perfect. But somehow or other, it finds itself tied down to matter, and thinks of itself as matter. Why should the free, perfect, and pure being be thus under the thraldom of matter, is the next question. How can the perfect soul be deluded into the belief that it is imperfect? We have been told that the Hindus shirk the question and say that no such question can be there. Some thinkers want to answer it by positing one or more four-cycle beings and use big scientific names to fill up the gap. But it is not easy. The question remains the same. How can the perfect become the quasi-perfect? How can the pure, the absolute,
question in a manly fashion, and his answer is, I do not know. I do not know how the perfect being, the soul, came to think of himself as imperfect, as joined to and conditioned by matter. But the fact is that for all, it is a fact in everybody's consciousness that one thinks of oneself as a body. The human does not have to explain why one thinks one is a body. The answer that it is the will of God is no explanation. This is nothing more than what it is. I do not know. Well then, the human soul is eternal and immortal, perfect and infinite, and death means only a change of center from one body to another. The present is determined by our past actions, and the future by the present. The soul will go on evolving up or reverting back from birth to birth and death to death. But here's another question. Is man a tiny boat in a tempest, raised one moment on the booming crest of a billow and dashed down into a yawning chasm the next, rolling to and fro at the mercy of good and bad actions, a powerless, endless rick in an ever-reaching, ever-rushing, uncompromising current of cause and effect? A little moth placed under the beam of causation, which rolls on, crushing everything in its way, and waits not for the mill's tears or the orphan's cry. The heart thinks at the idea. Eat. This is the law of nature. Is there no hope? Is there no escape? Was the cry that went up from the bottom of the heart of despair. It reached the throne of mercy, and words of hope and consolation came down and inspired a waiting sage, and he stood up before the world and in trumpet voice proclaimed the glad tidings. Hear ye, children of immortal bliss, even ye that reside in higher chairs. I have found the ancient one who is beyond all darkness, all delusion. Knowing him alone, you shall be saved from death. Over again. আমাদের মধ্যে এসে পৌঁছেছেন কিশোর কর মহাশয়। তাকে অনুরোধ করব আমি যে ছবিতে একটু পুষ্প অর্পণ করে সকলের উদ্দেশ্যে কিছু বলার জন্য। কাকে খুঁজছো? ও বোন, কাকে খুঁজছো? দাদাকে অনুরোধ করবো এই কাকে শিল্পী খুঁজছো? সম্পর্কে একটু আলোকপাত করার জন্য। না, বলছি আমি দেখেছি হয়তো, তাকে বলো। লেজ কাটা মতো তো? হ্যাঁ, ও এখানেই থাকে। আমি ওকে ভাবলাম যে লেজটা কাটলো না কেউ কামড়েছে না কেউ কেটে ফেলেছে। দাঁড়াও দেখছি, দেখলে তোমায় বলছি। আজকের দিনে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার শিকাগো শহরে যে বিশ্ব ধর্ম মহাসম্মেলন হয়েছিল সেইখানে তিনি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এবং আমরা জানি যে সারা বিশ্বের মানুষ অন্যদেরকে যে সংবর্ধিত করেন, আমেরিকাতে বিশেষ করে লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম বক্তৃতা রাখার সময় বলেছিলেন যে আমেরিকার ভাই ও বোনেরা, বসুধৈব কুটুম্বকম, আমরা যে মনে করি সারা বিশ্বের মানুষ আমার আত্মীয়, সেই সংস্কারের ধারক বাহক স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকাবাসী ভাই ও বোনেরা বলে সম্বোধিত করেছিলেন। এবং তারপর যে মূল বক্তব্য তিনি রেখেছিলেন তার যে সারাংশ, সেটা হলো প্রথমে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন যে আমাকে আপনারা আমন্ত্রিত করেছেন, আমি এখানে বলার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছি, সেই
কারণে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। এবং সাথে সাথে আমি সব ধর্মের জননী স্বরূপ হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে এখানে উপস্থিত হয়েছি। যে ধর্ম সবাইকে সহিষ্ণুতা, সবাইকে আত্মীয়তা, সবাই শুধু এটা না, আমরা মনে করি যে সমস্ত ধর্মের বক্তব্যের মধ্যে সত্যতা রয়েছে। এই বক্তব্যটা তিনি রেখেছিলেন। আর প্রথম 1893 সালে যে সময়কার ব্রিটিশরা আমাদের দেশে শাসন করছিল, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কেউ নিজেকে হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে গর্ববোধ করি, এই কথাটা সেই সময় কেউ বলতো। স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম করে। আর সেই কারণে আমরা পরবর্তীকালে যখন আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা রাম মন্দির আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হলাম, তখন আমরা বলতাম আমি নিজেকে হিন্দু বলতে গর্ব করি। এই কথাটার উৎস স্বামীজি ছিল। আর স্বামীজির অনুপ্রেরণার জন্যই তার বক্তব্য, তার চিঠি, তার বাণী, এইটা বারবার পড়ার পর আমরা দেখেছি বিপ্লবীরা কিভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে। এমনকি সবচেয়ে বেশি আরেকজন ব্যক্তি প্রভাবিত হয়েছিলেন, সে হচ্ছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস। তো সেই স্বামীজির আজকের দিনে একটা সময় যারা বলতো কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, বেকার ছেলে, এর দ্বারা কোনো কাজ হবে না, সেই সময়টা বাঙালিরা কলকাতায় বলতো একে দিয়ে কিছু কাজ হবে না, এ হচ্ছে বকাটের ছেলে, ঘুরে বেড়ায় কলকাতার রাস্তায় রাস্তায়। অনেকে অপমান করেছিল। কিন্তু যখন শিকাগো বক্তৃতা দেওয়ার পর ভারতবর্ষে এসেছিলেন, সবার আগে চেন্নাইতে তামিল জনগণ তাকে রিসিভ করেছে। সারা ভারতবর্ষের মানুষ স্বামী বিবেকানন্দকে সেটা জানার জন্য এত উৎসাহিত হয়েছিলেন। তারপরে আস্তে আস্তে কলকাতায় এসে স্বামী বিবেকানন্দ জায়গা পেয়েছেন মানুষের মনে। তার আগে কিন্তু জায়গা পাননি। সেই জায়গায় সবসময় এরকম আগে আপনি যতই ভালো কাজ করুন না কেন, সবাই আপনাকে সম্মান করবে, এটা হয় না। কিন্তু তা বলে নিজের কাজও ফেলে রাখে। কাজটা আমাদেরকে করে যেতে হবে। যদি আমি মনে করি এইটা আমরা বিশ্বাস করি যে আমি যে কাজটা করছি সেটা ঠিক কাজ করছি, আমি সত্য পথে আছি, এইটা বিশ্বাস করলে তাহলে আমি কিন্তু আমরা সেই কাজটাকে অনুপ্রেরণা পাবো। এবং কেউ যদি বিরোধিতা করে, সমস্ত মানুষ বিরোধিতা করলো, আমি যদি সঠিক পথে থাকি তাহলে একদিন না একদিন স্বীকৃতি হবে। স্বীকৃতি না হলেও সত্য কখনো বিচ্যুত হয় না। তো সেই জন্য স্বামী বিবেকানন্দকে আজকে আমরা এতদিন পরে স্মরণ করছি। আজকে লকডাউন আছে, তবু আমরা এই দিনটা একটা বিশেষ দিন। আর আমাদের স্মরণ করা দরকার, দীর্ঘদিন ধরে যারা পশ্চিম বাংলায় শাসন করছে, দীর্ঘদিন ধরে যারা দেশে শাসন করছে, আমাদের মনীষীদের যে বক্তব্য, তারা কিন্তু সেইগুলোকে বাদ দিয়ে দেয়। আমরা মার্কস লেনিন পড়ি, আমরা চে গুয়েভারা পড়ি, আমরা টি শার্টের মধ্যে চে গুয়েভারা ফটো লাগাচ্ছি, কিন্তু আমরা স্বামী বিবেকানন্দের ফটো লাগাই না। এটা পশ্চিম বাংলার মানুষ হিসেবে আমাদের, এটা আমাদের দুঃখ হওয়া উচিত। আমরা কিন্তু আগামী দিনে গর্ব করার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু আমাদের আইকন, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস আমাদের আইকন, ক্ষুদিরাম বসু আমাদের আইকন, যত আমাদের আইকন যারা আছে তাদের সম্পর্কে আমরা যত করবো, যত আলোচনা করবো, যত পাঠ্য পুস্তকে থাকবে, তত মানুষের মধ্যে কাজ করার একটা আগ্রহ থাকবে, দেশের জন্য কিছু করার আগ্রহ। আর সেটা যদি না হয়, আমরা যদি মনীষীদের জীবনে না জানি, তাহলে আমরা যাদেরকে ফলো করবো, যারা সিনেমা করে তাদেরকে আমরা আইডিয়াল হিসেবে ভাবি, ক্রিকেটারকে আমরা আইডিয়াল হিসেবে ভাবি। সুতরাং তারা আমাদের কাছে আইডিয়াল কি, তারা ভালো খেলে বা ভালো অভিনয় করে, সেই হিসেবে তাদের প্রশংসা আমরা করতে পারি। কিন্তু জীবনযাপন পদ্ধতিটা কিন্তু তাদের ফলো করার মতো নয়। এই বিষয়টা আমাদের মনে ভাবা দরকার। আর আমাদের পাঠ্য পুস্তকে যেহেতু এই সমস্ত জীবনীগুলোকে ছোট করে দেওয়া হচ্ছে বা পারলে বাদ দিয়ে দেয়, এই কারণে আজকে আমাদের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিষয়গুলো আসছে। সেই কারণে আজকে আমরা দায়িত্ব নিয়ে আজকে আমরা এই কার্যক্রমটাকে আমরা করছি, সমস্ত রাজ্য জুড়ে হচ্ছে। আমরা আগামী বাংলার প্রকৃত গর্ব যারা আছে
তাদেরকে আমরা তুলে ধরতে চাই মানুষের সামনে যে এরা আমাদের গর্ব, যারা চুরি করছে, যারা তোলাবাজি করছে, তারা আমাদের গর্ব হতে পারে না। এই বিষয়টা আমরা মানুষের কাছে তুলে ধরতে চাই। সেই কারণে আজকে স্বামী বিবেকানন্দের চিকাগো বক্তৃতার 127তম বর্ষ আমরা পালন করছি। সবাই এখানে অনেক সুন্দর অপেক্ষা করছেন। আমি আরো দুটো কার্যক্রম করে এসেছি, দেরি হয়েছে, কিন্তু আপনারা এই রোদের মতো এখানে উপস্থিত থেকে এই কার্যক্রমকে সফল করেছেন, সেই জন্য সবাইকে অভিনন্দন জানাই এবং ধন্যবাদ জানাই। নমস্কার, আমরা শুনলাম আমাদের জেলা সভাপতির বক্তব্য। ইতিমধ্যে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের রাজ্য সভাপতি সেলের স্টেট কনভেনার কানাই ভট্টাচার্য মহাশয়। আমরা তার থেকে কিছু কথা শুনে নেব। আমার বন্ধু, ছোটবেলাকার বন্ধু, আমার ভাই, আমরা একসঙ্গে লড়াই এসেছি। শ্রী কিশোর কর, মাননীয় জেলা সভাপতি, উত্তর শহরতলি জেলার উপস্থিত এখানকার সমস্ত জাতীয়তাবাদী নাগরিকবৃন্দ, আমার সংগ্রামী ভাই ও বোনেরা, যে জিনিসটা যে দিনটা আজকে আমরা স্মরণ করছি, এই স্মরণীয় দিনটা আমাদের ভারতবর্ষের নয়, সারা পৃথিবীর কাছে আমাদের কাছে স্মরণীয়। আজ থেকে 127 বছর আগে 1893 সালে এই দিনে স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো মহাধর্মসভাতে ভাষণ দিয়েছিলেন। এবং সেই ধর্মসভাটা কেন হয়েছিল? আমেরিকা শেষই হচ্ছে না। আমেরিকা আবিষ্কার করলেন এবং তার 400 বছর পূর্তি উপলক্ষে সেখানকার মানুষ বা সেখানকার নেতৃত্ব চিন্তা করলে একটা বিরাট ধর্মসভার আয়োজন করবে। সেই ধর্মসভাতে সারা পৃথিবী থেকে যত ধর্মমত আছে তাদের সমস্ত মানুষকে এখানে আমন্ত্রণ করা হলো। ব্যতিক্রম যে স্বামী বিবেকানন্দ এখানে এত বড় একটা মনীষী এবং তিনি আমার ধর্মের রিপ্রেজেন্ট করছেন, কিন্তু তাতে ডাকা হয়নি। এখান থেকে অন্য হিন্দু ধর্মের মধ্যে মিস্টার মজুমদারকে ডাকা হয়েছিল, কিন্তু উনি যখন দেখলেন তার অনুপ্রেরণায়, সেই রামকৃষ্ণের অনুপ্রেরণায় তাকে সঙ্গে দেখা দিয়েছিলেন যেতে হবে। তাকে সহযোগিতা করেছিলেন মিস্টার গায়কোয়াড়, একজন জমিদার। তিনি সহযোগিতা করেছিলেন। তাকে সহযোগিতা করেছিলেন মাদ্রাজ প্রদেশের বিভিন্ন ये देखिए ধনী ব্যক্তিরা। তারা বলেছিলেন पैट যে ধর্ম মহাসভায় আপনাকে যেতে হবে এবং তাদের লজ্জা ঘেন্না ভয় তিন থাকতে নয়। যদি তুমি সংসারী হয় তাহলে লজ্জা ঘেন্না ভয় তিন থাকতে হয়। আর যদি তুমি সংসারের বাইরে হও, আর যদি স্বয়ং মা কালী হও, তাহলে লজ্জা ঘেন্না ভয় তিন থাকতে নয়। ঘেন্না পাই না, ভয়ও পাই না, লজ্জাও পাই না। এবং তার আমাদের ভারতীয় চিন্তা ভাবনা এবং তাদের মনীষীদের আশীর্বাদে সেই পরিচয়পত্র সেখানে ঢোকারটা ব্যবস্থা হয়ে গেল। যখন তিনি ভাষণটি যাচ্ছেন বা যখন চিকাগোতে পৌঁছাচ্ছেন, একটা রাত তাকে কাঠের বাক্সের মধ্যে কাটানো হয়েছে। Periods का pad। করার কিছু নেই, কোথায় বাস করবেন সেখানে নেই। মিস্টার মিসেস হেল তাকে সেই বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন এবং যথাসময়ে সেখানে উপস্থিত করলেন। প্রথম দিন ভাষণ হয়ে গেল, দ্বিতীয় দিন ভাষণ শুরু। দ্বিতীয় দিন ভাষণের মধ্যে তিনি প্রথম দিন কথাটা বললেন, সবার সাথে উচ্চারণ করলেন, ব্রাদার্স এন্ড সিস্টার্স অফ আমেরিকা। করতালি, যে করতালি সেদিনকে যে মঞ্চে হয়েছিল, প্রায় 15 মিনিট ধরে সেই করতালি থামাতে হয়েছে। এভাবে ভারতবর্ষ, এভাবে পৃথিবীর মানুষকে ভাই ও বোন বলে কেউ সম্বোধন করেনি। আমরা যাকে বলি সর্বং খলিতং ব্রহ্ম, অমৃতস্য পুত্রা, তার একটা জ্বলন্ত রূপ সেদিনকে তুলে ধরেছিলেন সারা বিশ্বের কাছে। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভারতবর্ষকে, প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হিন্দু ধর্মকে। হিন্দু কোনো ধর্ম নয়, মত নয়, হিন্দু একটা কালচার। সারা পৃথিবীতে সহমতের ভিত্তিতে সবাইকে নিয়ে আমরা চলতে চাই। উনি খুব বন্ধুক যে ঘটনাটা সেদিনকে সেখানে বিশ্লেষণ করলেন যে আমরা বলছি প্রত্যেকে ধর্ম, আমাদের ধর্ম মহান, আমরা কখনোই নিজের ধর্মের বাইরে যেতে পারছি না। হিন্দু ধর্ম একটা ধর্ম, যে ধর্ম সমস্ত মানুষকে এক জায়গায় করেছে, তারা সমস্ত মানুষকে নিয়ে এসছে। চারপাশকে যেমন আমরা সম্মান জানাচ্ছি, তাকে শ্রদ্ধা করি, তেমনি বৈশিষ্ট্য বিশ্ববিদ্যালয়কেও আমরা সম্মান করি। প্রত্যেকটা ধর্ম, প্রত্যেকটা জ্ঞানীকে আমরা সম্মান করি। এভাবে হিন্দু ধর্মকে বিশ্লেষণ করে, প্রত্যেকটা মানুষকে বিশ্লেষণ করে তিনি তুলে ধরেছিলেন হিন্দু ধর্মের আসল বাহিনীটাকে। ভারতবর্ষ, যে ভারতবর্ষ কেউ বলছে 5000 বছরের সভ্যতা, কেউ বলছে 10,000 বছরের সভ্যতা। আমি বলছি না, নাসা বলছে যে এখানে আমরা যে রাম সেতুটা দেখেছি সেটা বলছে 10,000 বছরের পুরনো। তাদের গবেষণায় প্রমাণিত।
আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্বারকার যে মসজিদ মন্দির যেখানে কৃষ্ণের বাসস্থান, সেটা বলছে আজকে কার্বনেশন করে পৃথিবীর অন্যতম সমস্ত গবেষণার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে যে ভারতবর্ষের যে সভ্যতা আজকে 10,000 বছরের পুরনো। আজকে সেই সভ্যতা রিপ্রেজেন্ট করছে যে স্বামী বিবেকানন্দ সারা পৃথিবীর কাছে। কাদের কাছে রিপ্রেজেন্ট করছে? যারা নিজেকে ধর্ম মানে একটা মত মানে কিছু আচার আচরণকে বিশ্বাস করে, তারা আত্মহত্যা বিশ্বাস করে না। আমরা যারা বিশ্বাস করি ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, আমরা যারা আমাদের ধর্মে প্রত্যেকটা দেব দেবীর পুজোর পরে আমরা বলি ওম শান্তি ওম শান্তি ওম শান্তি। আমাদের লক্ষ্য কি? সারা পৃথিবীতে শান্তি চিন্তা ভাবনা। আমরা পৃথিবীতে শান্তি বজায় রাখতে চাই, আমরা সমাজের দিক থেকে সবাইকে পেতে চাই, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের বিপরীত চিন্তা ভাবনা আছে। ধর্মের নামে তারা কি করছে? মানুষকে মেরেছে। মুসলিম ধর্মে আছে, খ্রিস্টান ধর্মে আছে, আমাদের ধর্ম যে ধর্ম মধ্যে আমরা মায়েদেরকে পুজো করি। আজকে পৃথিবীর কোন ধর্ম মধ্যে কোথাও কেউ দেখেছেন কোন মায়েদেরকে পুজো হয়? এটা ভারতবর্ষ, এটা হিন্দু ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এভাবে সমস্ত পৃথিবীর কাছে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মাতৃদেরকে সম্মান করার। আমাদের মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, আমাদের এখানে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, সহমত সহবস্থানের ভিত্তিতে আমরা এখানে একটা সভ্যতা গড়ে তুলেছি। যে সভ্যতা সারা পৃথিবীকে আলো দেখিয়েছে। আমরা যখন এখানে সংস্কৃত ভাষা রচনা করছি তখন সারা পৃথিবীতে কাঁচা মাংস খাচ্ছে। পৃথিবীতে এত পুরনো সভ্যতা যে মাতৃভাষা, যে সংস্কৃত ভাষা, সেই সংস্কৃত ভাষাকে আমরা তুলে ধরেছি। আমরা কি করেছি? দিনের পর দিন আমরা দেখেছি এই মানুষটা যে মহান, যে মনীষী আমাদের ভারতবর্ষকে এখন পৃথিবীর কাছে রিপ্রেজেন্ট করছে, তাকে বিভিন্ন ভাবে অপদস্থ করা হয়েছে। খ্রিস্টান, মুসলিম, কমিউনিস্ট এবং বিভিন্ন ভাবে তার বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করা হয়েছে, তার সম্মান জানানো হয়নি। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি ভারতের জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি আমরা চাই ভারতীয় সভ্যতা করে উঠুক। ভারতীয় সভ্যতা পৃথিবীতে একটা সভ্যতা, যে সভ্যতা ভারতবর্ষ কেন সারা পৃথিবীকে রক্ষা করতে পারে। আজকে পোল্যান্ডের যে শিক্ষা ব্যবস্থা, ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতীয় চিন্তা ভাবনা নিয়ে গড়ে উঠেছে। আমেরিকার রাজ্যের ফার্স্ট লেডি হিলারি ক্লিন্টন ভারতবর্ষে এসে বলছেন ভারতবর্ষের সরকারের অনেক খরচা বেঁচে যায়, কারণ ভারতবর্ষের সংস্কৃতি আর ভারতবর্ষের যে কালচার সেই জন্য। আজকে সারা ইউরোপ ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। অস্ট্রেলিয়া থেকে আরম্ভ করে সমস্ত আরব কান্ট্রিগুলো আজকে আমাদের মুখাপেক্ষী। কারণ একটাই, আমাদের ধর্মমত পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ। তাই সেই যে শ্রেষ্ঠ ধর্মমত পৃথিবীতে তুলে ধরেছিলেন যিনি, সেই স্বামীজিকে প্রণাম জানিয়ে আজকে আমার ভাষণ শেষ করছি। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। নমস্কার, অনেক ধন্যবাদ কানাইদাকে। কানাইদাকে অনুরোধ করব স্বামীজির ফটোতে একটু পুষ্প প্রদান করতে। তারই সাথে আমি আরেকটি ঘটনায় আলোকপাত করছি স্বামীজিরই। সেটি হচ্ছে যখন উনি শিকাগো ধর্ম সম্মেলনে যাচ্ছেন তখন মা সারদা দেবীর কাছে গেছিলেন অনুমতি নিতে। তিনি জিজ্ঞাসা করতে গেছিলেন, অনুমতি নিতে গেছিলেন, তখন মা সারদা দেবী একটা কথা বলেছিল যে ওখানে একটা ছুরি পড়ে আছে, আমাকে এনে দাও। তো উনি দেওয়ার সাথে সাথে উনি মা সারদা দেবী বলেন, তুমি প্রস্তুত, তুমি চলে যাও। তখন স্বামীজি উল্টো প্রশ্ন করে যে মা, আপনি তো আমার কোনো পরীক্ষাই নিলেন না, আমি কি করে প্রস্তুত আপনি বুঝে গেলেন? তখন উনি বললেন, মা সারদা দেবী বললেন যে তুমি যে ছুরিটা দিয়েছো আমাকে, তার ধারালো দিকটা তুমি ধরেছো এবং আমাকে কাছের দিকটা দিয়েছো। তোমার জায়গায় যদি অন্য কেউ হতো, সে কাছের দিকটা ধরতো এবং আমাকে ধারালো দিকটা দিত। তার মানে এই মানুষটা যে নিজে সবকিছু সহ্য করে নেবে কিন্তু অপরের ক্ষতি হতে দেবে না, সে সবকিছুর জন্য প্রস্তুত বলে তিনি মনে করেছিলেন। এবং সেই মা সারদা দেবী তাকে এই বার্তাটা দিয়েছিলেন এবং তিনি সারা বিশ্বের কাছে গিয়ে আমাদের ভারতবর্ষের নাম উজ্জ্বল করেছিলেন। আজ আমরা সকলে তাকে স্মরণ করার জন্য একত্রিত হয়েছি। তার চিন্তাধারা যাতে আমরা স্থানীয় বাসিন্দা এবং আমার মাইকের শব্দ যার যার কাছে পৌঁছে যাচ্ছে, সকলের কাছে তার চিন্তাধারা, তার বাণী আমরা যতটুকু পারলাম তাদের কাছে পৌঁছে দিলাম। এবং আগামী দিনেও আমরা স্বামীজির যে চিন্তাধারা সেই আলোকপাত করব এবং প্রত্যেকটা যুব সমাজের বুকে স্বামীজি এখনো বেঁচে আছে। একটা ছায় চাপা আগুনের মতো, যে একটু হাওয়া দিলেই আগুনের মতো দগদগ করে জ্বলে উঠবে। তাই প্রত্যেকটা যুব সমাজের কাছে অনুরোধ, স্বামীজির চিন্তাধারা ধ্যান ধারণা নিয়ে এগিয়ে চলুন এবং ভারতবর্ষকে আরো উচ্চতা এবং দৃঢ়ভাবে
ভারতকে বিশ্ব বাজারে আবার আমরা সর্বোচ্চ উপরে নিয়ে যাব। নমস্কার। ऑलमोस्ट आई एम डन। लगभग मेरा हो गया है, मतलब हुआ नहीं है फिर भी। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत थक गई हूँ। पानी पीना है मुझे सबसे पहले, फिर खाना यहाँ कुछ भी, चाय वाय सिगरेट कुछ भी। चलिए देखते हैं क्या मिलता है। এক্সকিউজ মি দাদা, এক্সকিউজ মি, বলছি আপনাদের যে মেন স্যার আছেন ওনাকে একটু বলুন যে ওনারা তো অনেক বাণী বলছেন বিবেকানন্দের, তো আমিও মানে আমার ক্ষুদ্র আমার ছোট্ট জ্ঞান বুদ্ধিতে যতদূর আমিও দুটো তিনটে বাণী জানি। আমি শুধু ওনার সম্পর্কে 2 মিনিট কথা বলবো ওনার সম্পর্কে, এবং 2-3টে বাণী যেগুলো ওনারা বলেন সেগুলো আমি বলবো, যদি আমার অনুমতি থাকে আমি তাহলে বলতে চাই মাইকে। দিদি একটু কি কথা বলতে একটু শুনে না। বলছি যে অনেকেই তো অনেক বাণী বলছেন বিবেকানন্দের, তো আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি আমার নিমিত্ত জ্ঞানের মধ্যে আমিও 2-3-4টে বাণী জানি। তার মধ্যে 1-2টো আমি চেষ্টা করব বলার, যদি আমাকে অনুমতি দেওয়া হয় 2 মিনিট টাইপ নেব, আমার মতো করে আমি ওনাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করব। আমি বিবেকানন্দের একজন বড় ভক্ত, উনি আমার আইডল, উনি আমার ইন্সপিরেশন। তো আমার মনে হয় আমাকে হ্যাঁ একদম ঝাঁটাটা রেখে আসছি, তবে ঝাঁটাটা হাতে থাকলেও এটা লজ্জার বিষয় নয়, এটা কিন্তু গর্বের বিষয় যে আমি সবার নোংরাটা নিজে হাতে পরিষ্কার করছি। এটা যে খারাপভাবে দেখবে খারাপ, ভালোভাবে যে বুঝবে, যার বোঝার ক্ষমতা আছে সে কিন্তু আমাকে বুঝবে যে আমি কি কাজ করছি। এটা কোনো দেখাবা নয়, আমি রোজ করি। আজকে সবাই দেখতে পেয়েছেন, আমি তো জানতাম না এখানে সভাটা হবে। আর আমি মোবাইলে এটা করছি কেন, কিছু সময় না একটু দেখানোর দরকার আছে, মানে নিজের ঢাক নিজে পেটাতে নেই, কিন্তু আমার মনে হয় কিছু সময় একটুখানি, আমরা সবাই প্রোডাক্ট তো, নিজেকে একটু মার্কেটিং বা প্রমোশন বা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট একটু করতে হয়। যে দিকতা হয় তো বিকতা হয়। আমি নিজেকে বিক্রি করি, আমি একজন নিজে বিক্রেতা, আমি একটা প্রোডাক্ট এবং আমি এন্টারপ্রেনার, আমি তার মার্কেটিং হেড, আমি তার প্রমোটার বলতে পারেন। তো আমি নিজেকে নিজে বিক্রি করি, আমি নিজের বিক্রেতা। আমার অনেকগুলো, আমার নাম হচ্ছে কস্তুরী ভরদ্বাজ। গুগলে সার্চ করুন, গুগলে সার্চ মারলেও গুগল চেনে। 100 জনকে জিজ্ঞেস করুন, 100 জনের মধ্যে 100 জন বলবে কস্তুরী ভরদ্বাজকে চিনি না তো, কিন্তু গুগলকে জিজ্ঞেস করুন, গুগল সবার উপর, তার মধ্যে সবাই সীমা হতো, সীমা মানে তার মধ্যে ঢুকে আছে। গুগলে এক্ষুনি সার্চ মারুন কস্তুরী নাম্বার, আমি এইভাবে দেবো না, আগে যেটা বলছি সেটা করবেন, আমি যেটা বলি সেটা যে সম্ভব। এখনও 5-6 জনের মোবাইলে দেখে নিয়েছি, যদি না আসে সেটা আমার দুর্ভাগ্য, তা আমার মনে হয় আসবে, এক্ষুনি সেই প্রমাণটা দেখে নিন। কেউ একটা খুলুন, গুগলে প্রথম আমার ছবি আসে। এটা কি করে সম্ভব আমি নিজেও বুঝতে পারি না, কস্তুরী ভরদ্বাজের ছবিটা আসে। মনে দাও তোমার মনে দাও না, মনে ইয়ে হচ্ছে একটু দিদি সরবে না, ছবি যাতে জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। मतलब जीव कुछ भी हो, पंछी हो, चिड़िया हो, कुत्ता बिल्ली मनुष्य इंसान हो, जो प्रेम करता है सेवा करता है, जो इंसान वो ईश्वर का ही सेवा करता है, ईश्वर को प्रेम करता है और ईश्वर को पूजता है। उसको अलग करके पूजने की ज़रूरत नहीं है। जीव को पूजेगा तो ईश्वर का सेवा पूजा हो जाता है। ये इन्हीं की बानी है, स्वामी श्री विवेकानंद जी। ये देखिए सब मना रहे हैं, सब इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, आप लोग देख पा रहे हैं। कस्तूरी मैं भी हूँ आपके साथ, जैसे मैं हर रोज़ आती हूँ आपसे बात करने। मैंने इनसे निवेदन की है कि मुझे भी कुछ बोलने का इजाज़त दिया जाए। मेरा जो खुद मतलब छोटा सा ज्ञान है, बहुत मतलब कम उम्र की हूँ मैं, उनसे सबसे बहुत कम ज्ञान रखती हूँ, फिर भी छोटा सा जो ज्ञान है मैं भी 2-3-4 बानी जानती हूँ, वो मैं सबसे शेयर करना चाहती हूँ। अगर ये लोग मुझे वो परमिशन दे तो मैं भी अपने उस बानियों से, विवेकानंद जी की बानियों से उनको श्रद्धांजलि बोलना चाहती हूँ थ्रू माइक्रोफोन, अगर इजाज़त है तो। और अगर ये लोग मुझे पागल समझ रहे हैं
कि ये झाड़ू लगा रही है रास्ते में, ये पागल है, इसको मतलब इग्नोर कर दो। तो ये इनकी गलती है। विवेकानंद ने खुद कहा था कि जो आप लोग को खराब बोलते हैं, पागल बोल रहे हैं, उनको लोगों को बोलने दीजिए। आप अपना कर्म करिए, अपना कर्म करिए। है आप अपना काम करते रहिए। जो लोग आपको गंदे बोल रहे हैं, पागल बोल रहे हैं, एक दिन वो खुद लोग आपके पैरों में आएंगे। ये भी विवेकानंद जी का वाणी है। तो ये लोग लगता है मुझे वो परमिशन देने वाले नहीं है, मुझे बहुत मतलब इग्नोर कर रहे हैं, बहुत नीचा समझ रहे हैं। मैंने इनसे निवेदन की है लेकिन इन लोगों ने मेरी नहीं सुनी। कोई बात नहीं, मुझे आप लोग सुनते रहिए, सुनते हैं। यूट्यूबर हूँ मैं, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, गूगल मुझे पहचानता है। सबसे बड़ी बात यह है, आप सब लोग देख लीजिए गूगल में कस्तूरी भारद्वाज, गूगल में लिखिए, मेरा फोटोज़ आता है सबसे पहले। गूगल कैसे मुझे पहचानता है, मैं भी नहीं जानती हूँ, मुझे कोई नहीं पहचानता। मैं कोई स्टार नहीं हूँ, कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, कोई मंत्री नहीं हूँ, VIP नहीं हूँ, फिर भी गूगल कस्तूरी भारद्वाज लिखने से ही मेरी फ़ोटो दिखाता है सबसे पहले। ये आप सब लोग एक बार ट्राई करके देख लो, आप लोगों को मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा आता है। थैंक यू। मैं यहीं पे अपना वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, आमीन। अच्छे रहिए, भालो थाकबेन। जय श्री राम। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी के फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। गौतम बुद्ध को मेरे तरफ से नमस्कार। सबको मेरा प्यार। आपकी प्यारी गुल्लू, आप सबकी प्यारी गुल्लू। अच्छे रहिए। बाय बाय। बने रहिए, लगे रहिए। फिर से मैं आने वाली हूँ नई स्टोरी के साथ।